करिए फिर शुरू। ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक अपने पॉलिटिकल सबजैक्ट ਨੂੰ 3 पक्ष तो पढ़ना है ये सिक्ख्या सी। पहले दिन जो आप क्लास शुरू करी सी उस दिन आपने ये सिक्ख्या भी एक तो असी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पक्ष तो पढ़ना भी साडे देश दे विच किस तरीके नाल एक्ट बने, उन्हां एक्टां दे बिहाफ ते किस तरीके नाल साडे देश दा अज दा जो ढांचा वो तैयार करया गया। क्योंकि यह कोई 2 साल 11 महीने 18 दिन की गेम नहीं सी। ये एक 250-300 साल का लॉन्ग स्टोरी कॉन्सैप्ट सी जिहदे बेस ते अज दा संविधान बन के खड़ा होया। दूसरा पॉइंट आपां की पढ़िया सी, एक ये पक्ष सी कि आपां अपने सबजैक्ट नूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ांगे जो कि आपां एक्टां दी फॉर्म दे विच पढ़िया। दूसरा पक्ष सी कि आपां अपने देश दे संविधान बारे पढ़ना कि साडा संविधान किवें बनिया, असी संविधान दी फॉर्मेशन किवें करी, साडा संविधान बेसिक तौर ते सानू की प्रोवाइड कर रहा है। ये दूसरा पक्ष सी जो आपां पढ़ चुके हैं, जिहदे विच आपां ने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किवें संविधान बनिया, संविधानिक सभा किवें उहने काम करिया, फिर असी पार्ट 1 किवें साडे देश दे विच राज ते केंद्र शासित प्रदेशां दी फॉर्म च काम हुंदा है, पार्ट 2 नागरिकता किवें लई जा सकदी है, पार्ट 3 साडे नागरिकां नूं फंडामेंटल राइट्स का एक अधिकारत जिहड़ा खेतर आ वो मिलिया होया हैगा, फिर साडियां सहूलतां असीं पढ़ियां, फिर साडे कुछ फर्जां बारे भाव के फंडामेंटल ड्यूटीज़ बारे असीं पढ़िया। ये दूसरा पक्ष आपां ने साडी पॉलिटिकल नूं पढ़न दा कंप्लीट करिया। तीसरा पक्ष इत्थे की इंपॉर्टेंट आ, तीसरा पक्ष इंपॉर्टेंट है जी सरकारां दा। मैं तुहानूं दस्सिया सी भी तीजा पक्ष असीं किहड़े पक्ष तो पढ़ांगे अपनी पॉलिटी नूं, सरकारां दे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दे। प्रेजेंट साडे देश दे विच 3 बॉडीज काम कर रही ने, किहड़ियां-किहड़ियां? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पर ये तीनों बॉडीज, तीनों ऑर्गन किन्ने लैवल ते काम कर रहे ने? 2 लैवल ते, एक सेंटर लैवल ते दूसरा जी साडा स्टेट लैवल ते। ये भी दोवें चीज़ां आपां पढ़ चुके हैं जो कि साडी सेंटर सरकार और प्लस स्टेट सरकार दे रूप दे विच सामने आईयां ने जां सामने आके काम कर रही ने। विधान पालिका केंद्र लैवल ते भी है, विधान पालिका राज लैवल ते भी है, कार्यपालिका केंद्र प्लस राज दोवां लैवल ते है, ते जे असीं न्यायपालिका दी गल करिए वो भी साडे स्टेट सेंटर लैवल ते काम कर रही है। हुण आपां अपने देश दे विच ये दोवें स्ट्रक्चर कि केंद्र सरकार किवें रन हुंदी आ, किवें चलदी आ, किहड़े अहुदे ने, किहड़े अहुदे किस तरीके नाल अपना रोल प्ले करते हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का की स्ट्रक्चर है, उत्थे कौन बंदा की कर रहा है और प्रैक्टिकली साडे देश दे विच सरकारां किवें काम कर रही ने। और इहदे नाल ही साडे पॉलिटिकल साइंस का अगला भाग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 5वां स्टार्ट होण जा रहा है, भाग 5वां स्टार्ट होण जा रहा है, जिहदे विच आपां किन्ने आर्टिकल्स की गल करांगे? आर्टिकल 51 तो लैके 152 की गल करांगे। साडा जिहड़ा पार्ट 5 था, भाग 5वां, आर्टिकल 52 तो शुरू होके 151 तक चलदा है। करैक्ट करना, आर्टिकल 52 तो शुरू होके 52 तो लैके 151 आर्टिकल तक चलदा है। असी अपना लास्ट वाला पॉइंट जिहड़ा कवर करिया सी 51 ए आर्टिकल ते खत्म करिया सी। जिवें ही भाग 5वां शुरू हुंदा है 52 तो आर्टिकल 151 इहदे अंदर समाउंदे ने। और भाग 5वां खास करके साडे देश दे विच किहदी गल करदा है? केंद्र सरकार दी गल करदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दी गल करदा हैगा। जदों असीं केंद्र सरकार दी गल करदे हां, सेंट्रल गवर्नमेंट दी गल करदे हां, तां असीं सब तो उपर एक अहुदा देखदे हां जो कि साडे देश दे विच राष्ट्रपति दा अहुदा है। पहला तुसी ये देखो, क्योंकि ये चीज़ां असीं पहलां साडे पहले पेपर दे विच भी पढ़ चुके हैं जो कि टैट दा एग्जाम सी कि केंद्र सरकार दे विच सब तो उपर प्रेजिडेंट है, दैन वाइस प्रेजिडेंट है। उस तो बाद फिर आपां ने की पढ़ना है? प्राइम मिनिस्टर ते कैबिनेट स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर आपां ने अपनी पार्लियामेंट पढ़नी है जिहदे विच आपां ने लोक सभा राज सभा पढ़ना है। लोक सभा राज सभा के अधीन ही आपां ने बिल पढ़ने ने, बिलों के अधीन आपां ने कमेटियां पढ़नियां ने, कमेटियां के अधीन ही आपां ने सैशन पढ़ने ने। फिर साडे जड़ियां हायर अथॉरिटीज़ ने जिवें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ गया, कैग आ गया, फिर असीं उन्हां दे बारे दे विच पढ़ना है।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ 5ਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ 151 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਫਲਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 52। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 52। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 52। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP, ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹਦੀ ਡਾਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ DPSP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਚਾਹੋ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਦੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਡ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮੁਖੀਆ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ CM ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਹੈਡ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਹੈ। 1 by 1 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਟਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖਦੇ ਆ? 53 ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਐ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 54 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਨਿਕਾ, ਓਕੇ ਵਿਲ ਟਾਕ ਔਨ दैट, ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਸੇਜ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੇ, ਵਾਇਰਡ ਮਾਈਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਹੈ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੂਲ ਬਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੂਸਰਾ
ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੀਸਰਾ अपॉइंटमेंट नियुक्ति ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। that is very important। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ 2 ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ, ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ। ਐਨਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਟੀਟੀ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। 104 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਪਰਸਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੋ ਪੱਖ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 134 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? 543। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, 3 ਸਾਲ 545 ਸੀ। 545 ਚੋਂ 543 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਕਾਟਾ ਤੇ ਹੁਣ 543 ਦੇ 543 ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 134 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਫੀਲਡ? ਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ 4 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 245 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਨੇ? 233 ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 233 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਨੇ, 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। 6 ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 2 ਸਦਨੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ 70ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ। 70ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ J&K ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਯੂਟੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? 70th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ MP ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ MP ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 233 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 776 MP ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MLAs ਦੀ, MLA 2000 ਪਲੱਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 55। ਆਰਟੀਕਲ 55 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 55 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 54। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 55। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ।
ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ with single transferable vote system। पंजाबी च भी लिखाऊं, डोंट वरी। single transferable vote system। की लिखदे आ? प्रपोर्शनल सिस्टम नूं लिखदे आ अनुपातक विधि। किहदे द्वारा अनुपातक विधि? अकैरी बदलवी वोट प्रणाली। अकैरी बदलवी वोट प्रणाली किवें? नॉर्मल जदों असीं कोई भी इलैक्शन करदे हां, जदों असीं वोट पा के आउंदे हां, नॉर्मल साडे सुभाਅ च की आ भी जिहड़ा कैंडीडेट सानूं चंगा लग्गिया ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वाला बटन ਪ੍ਰੈਸ कर ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ, ABC, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ, ਮੈਨੂੰ B ਤੇ C ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ C ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ B ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ B ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, A ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ C ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, C ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਤੇ B ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? A ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? A ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿਧੀ, ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਕੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਪਈ। ਉਹ A ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ B ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ C ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੈਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕੈਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, 35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 MP ਜਾਂ MLA ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 100 ਐਮਪੀ 100 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਐਮਪੀ ਤੇ 100 ਐਮਐਲਏ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਐਮਪੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖਦੀ ਨਾ ਵੀ ਅਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਐਮਪੀ ਪਲੱਸ ਐਮਐਲਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 100 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਨਹੀਂ 100 ਕੱਲਾ 100 ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ 773 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 776 ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਿਧੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 28 ਰਾਜ ਨੇ, 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਡ ਨਿਕਲੂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਡ ਨਿਕਲੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅੱਡ ਨਿਕਲੂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਅੱਡ ਨਿਕਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਟਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਮਐਲਏ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 1/1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1/1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਕਰੋੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 20 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ 402 ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 400 ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 400 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1/1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? 2000। ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? 2000। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ? 2000। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ? 400। ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 400 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਇੱਕ ਦੀ 2000 ਹੈ, 400 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 400 ਗੁਣਾ 2000, ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, that is Monica Vishnu. Monica, it's about MLA, not about MP. MLA 400.
ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫॉर एग्जांपल ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। 7 ਕਰੋੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 200 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 1/1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਫੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਟਾ ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ ਗੁਣਾ 1/1000। ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜੋੜ। ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, यूपी एमपी राजस्थान पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक मिला लो, सब नूं जोड़ दो। जोड़ के लिख लो ताहां सब तो उपर टोटल वैल्यू ऑफ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, 243 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਟੋਟਲ 776 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਐਮਪੀਆਂ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ? 776। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 55 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? 55 ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ YouTube ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 71 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ directly goes to the jurisdiction of Supreme Court that comes under Article 71। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ? 55। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 56ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 56 ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 56 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਨਿਊਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੈਨਿਊਰ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਿਊਰ, ਟਾਈਮ ਟੈਨਿਊਰ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ, ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧਦਾ 1 ਸਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 56 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 57। ਆਰਟੀਕਲ 57 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 57 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ। ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗਲਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣੂਗਾ ਬਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 57। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 58 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਟਰਮ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 35 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਗਲ ਜਾਂ
दिवालिया ना होवे, मतलब मैंटल स्टेट सही होनी चाहिए। दिवालिए का मतलब हुंदा भी किसी बैंक करप्ट ही ना होवे, किसी बैंक बुंक दे पैसे ना नप्पे होण। ये दोवें पॉइंट ध्यान च रखने ने, पागल जां दिवालिया। हुण असीं किसी कामले बंदे नूं राष्ट्रपति किवें बना सकदे हां अपने देश दा, ये भी जरूरी है। डी पॉइंट, किसी भी लाभदायक अहुदे ते ना लग्या होवे, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभदायक अहुदे ते ना लग्या होवे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो डबल सैलरी ना ले रहा होवे। कई बंदे जिवें किसी तरह नाल सरकारी जॉब ते है जां सरकारी ऑफिस च आ, उन्हां नूं पहलां अपना लाभदायक अहुदा त्यागना पऊगा। कल नूं तुसीं मास्टर बनोगे, हना, आपां नहीं कहंदे जे बनदे हो बनोगे, मास्टर पक्का बनोगे। कल नूं तुसीं टीचर बनदे हो, तुहानूं मौका मिलदा है भी भाई राष्ट्रपति दी चोण लड़ी जावे ते तुसीं जित जांदे हो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੋ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਫਿਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਹੂ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਦ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 59, ਆਰਟੀਕਲ 59 ਛੋਟੂ ਜਾ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਰਟੀਕਲ 59 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੱਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਉਐਂਸਸ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 5 ਈਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ 60, ਆਰਟੀਕਲ 60 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਓਥ, ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਰਟੀਕਲ 60
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਸੌਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮਨਦੀਪ 59 ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ? ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ USA ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੈਗ। ਪਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਬੇਸ 2 ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਸ 2 ਨੇ, ਵੀ ਦੋ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 2 ਲੈਵਲ ਤੇ, 2 ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 2 ਬੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੰਸਦ। ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਚਾਹੋ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? 100 ਐਮਪੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? 50 ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ? 100 ਤੇ 50। 100 ਐਮਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਬਿੱਲ ਗਿਆ, 50 ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 100 ਐਮਪੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੋਟਿੰਗ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬਹੁਮਤ। ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਬਹੁਮਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, which is 2/3 of the total, 2/3 of the total। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 543। 543 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ? 2/3 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਦਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੂਗੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਬੈਠੂਗੀ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਬੈਠੂਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੁਆਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਅਰਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਅਰਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 1/4 ਹਿੱਸਾ ਐਮਪੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਗੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2/3 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2/3 ਹੈ। 2/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 245 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ 2/3 ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਉੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਓ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਓਕੇ ਆ, ਸ਼ੋ ਮੀ ਅ ਥੰਬ, ਬਸ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਸੀ, ਜਸਟ ਅ ਕਲਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਪਾਵਰ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਰਾਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੀਟ? ਚਲੋ ਜੀ, ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ? ਫਿਰ ਖਾਓ ਰੋਟੀਆਂ, ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਔਨਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦਿਮਾਨ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।